Today is Father's Day. Happy Father's Day to all the fathers. To celebrate Father's Day this morning, I wanted to commemorate four things surrounding the possible themes for Father's Day. First, let us celebrate our God, the Father. God is our Father. The Bible tells us so. And Apostle Paul tells us how God made us his children, how God is our Father. But when the fullness of the time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. So on Father's Day, we give thanks to our Heavenly Father for giving us sonship, making us his daughters, through his Son, Jesus Christ, and by our faith. Thus, we are given the privilege to call God Abba, Father, meaning Daddy. Thus, we are given life with a new identity as God's sons and as heirs, given the promise of all blessings that flow from God. Secondly, we remember to honor our fathers, who is given the same name as God, our Father. In Ephesians 6, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right, and so that it may be well with you, and you may live long on the earth." Let us thank our fathers for his love, for provisions, protections, and being a model for living a life of integrity, faith, and love. Thirdly, as wives, God also gives instructions to the wives. Let us do our part to love and support our husbands, to be loving, to be the provider, to be the protector, to be a model for our children. In Ephesians 4, Paul says, "Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord." You might be thinking, what? That is the most absurd thing that I have ever heard. Do you know my husband? Some of you might be thinking that way. Sometimes my wife thinks that way about me. I think Paul does know that. This is what I think. I think Paul knows men are in some areas of lives, men are weaker than women. Sure, the husband is given the duty to be the head of a household, to make the important decisions, to provide and protect the family. That is God's design in the home. But men fall short of these capabilities sometimes. So God has put the woman, the wife, there to help the husband, the father, to develop the capacity to be the desired image of a father and husband. So Paul wrote, "Wives are to be in everything to their husbands." Husbands need help in everything to be a good husband, to be a good father. You see, that's why the wife must serve their husband. It doesn't mean really serving like a slave. It doesn't mean that. Be there as someone who accompanies life and be there as help. In fact, it goes true in both ways. So Paul wrote, "Wives are to be in everything to their husbands." And finally, to us fathers, God gives us a message on this Father's Day. Also in Ephesians, Paul wrote, "Love your wives and love your children." Fathers, happy Father's Day. When you hear your children say, "Happy Father's Day," make sure they mean Happy Father's Day. Make sure they really do respect you. Make sure you as a father leave thankful memories in their hearts.
Make sure that you do your best to live up to the name Father that God has given to you, which is the same name as God's name. What an honor. Do this in faith, cultivation, altruistic relationships with your wife and children. Live as the father who's going to be missed and whose legacy your wife and children will treasure for life. Happy, happy Father's Day. 오늘은 아버지 날을 맞이해서 예배드리며 하나님이 아버지란 이름을 둘러싼 귀한 말씀, 주신 말씀 4가지를 상고해 보려고 합니다. 첫째는 우리의 하나님 아버지, 하나님을 아바 아버지라고 부르는 이유가 뭔가? 하나님 자녀가 된 우리에게 주시는 말씀을 보고, 둘째는 아버지 날에 자녀들에게 주시는 말씀, 셋째는 아버지 날에 아내들에게 주시는 말씀, 넷째는 아버지 날에 아버지들에게 남편들에게 주시는 말씀, 이렇게 4가지를 말씀을 나누는 가운데 우리 모두에게 진정한 Happy Father's Day가 되시기를 소망합니다. 우선 하나님은 우리의 아버지이시라고 가르치시는 복음입니다. 그래서 Father's Day에 교회가, 크리스찬이 제일 먼저 Happy Father's Day라고 할 분은 하나님이십니다. 하나님이 기쁘시게 해드리는 날이 아버지 주일이라고 하는 말입니다. 성경의 아바라는 단어 뒤에는 아버지가 꼭 같이 붙어 있습니다. 아버지라는 단어가 3번 나오는데 예수님이 사용하신 것은 겟세마네 동산에서 기도하실 때에 아바 아버지라고 부르면서 기도하셨습니다. 마가복음 14장에 아바 아버지라고 하나님을 부르면서 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 예수님이 완전한 하나님이셨지만 완전한 인간으로 죽음을 바로 앞에 두고 예수님도 무서웠어요. 그래서 아바 아버지, 하나님을 나를 도우시옵소서 부르시는데 어린 아이가 아빠를 찾듯이 아바 아버지라고 부르더라는 거예요. 나의 이 짧은 기도는 이게 나에게 아버지 뜻이 가장 좋은 건지도 잘 모르겠습니다. 그러나 나 굉장히 무섭습니다. 그러나 아빠, 내 아버지는 나에게 하나님께서, 아버지께서 이미 디자인하신 가장 선의 길로 인도해 주시는 줄 믿습니다. 내가 무서워서 드리는 이 기도는 하나님 들으시는 줄 압니다. 그러나 하나님이 아시는 대로, 하나님 원하시는 대로 하시면 되겠습니다. 이게 아버지를 아빠라고 부를 수 있는 아이의 마음이라고 하는 거죠. 그래서 이 기도는 아버지를 전적으로 믿는 기도이자 아버지와 둘도 없는 신뢰의 관계를 내포하고 있는 기도문 아니겠습니까? 아바란 말은 아람어와 히브리어에서 쓰는 우리 한국말로 아빠라고 하는 뜻과 똑같습니다. 이 히브리어의 아버지라고 하는 단어가 아브라고 하는 단어, 우리 아버지하고도 비슷하죠? 그리고 그것을 아빠라고 하는 뜻으로 말할 때 아바라고 했습니다. 우리 한국말과 똑같습니다. 그 다음에 헬라어로 아버지, 파테를 덧붙여서 하나님을 부르면 그만큼 친밀감과 절대적 트러스트를 의미하는 부름이라고 하는 말입니다. 그 다음에 바울이 2번을 썼는데 로마서 8장 15절에 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라고 부르짖느니라 라고 역시 그냥 아버지로 부르는 하나님이 아니라 아바 아버지, 즉 그만큼 어린아이가 무턱대고 아빠를 믿고 의지하고 때로 배를 부리며 아빠에게 뭔가 디맨드하는 이런 모습이 됐더라도 그래도 이쁘기만 해서 아빠는 그냥 받아주는 그런 의미로 쓰면서 너희와 하나님과의 관계는 바로 그런 거다라고 가르쳐주고 있는 겁니다.
그리고 세 번째 쓰여진 경우가 바로 오늘 우리가 읽은 말씀인데 갈라디아서 4장 6절 너희가 아들인 고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라고 부르게 하셨느니라 라며 여기에 덧붙여 한 말이 아버지니까 아빠니까 예전 율법과 같이 하나님을 어려워하고 두려워할 하나님으로 여기지 말고 이 8절에 뭐라고 그랬죠? 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노릇 하였더니 라고 그랬어요. 이거 절대 잊지 말고 하나님을 율법주의적으로 두려워하는 어려워하는 신앙으로 되돌아가지 말라라고 하는 말을 이제는 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 아신 바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천한 초등학문으로 돌아가서 다시 저희에게 종노릇 하려 하느냐. 하나님을 이렇게 생각을 하고 이렇게 이미지를 그리고 믿음의 생활을 하면 하나님이 굉장히 마음 아파하신다고 하는 그런 말을 하는 겁니다. 그러지 말고 신앙을 가지되 7절 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라. 하나님은 너희의 아버지다. 하나님은 너희에게 아빠 같은 분이시다. 그러니 하나님은 너희에게 모든 것을 하나님의 것 모든 것을 다 주고 싶어 하시는 하나님이시다. 설교를 하고 있는 겁니다. 그래서 어떻게 우리가 하나님의 아들, 딸이 됐는가? 어떻게 우리가 하나님을 아바, 아버지라고 부르는 관계가 됐는가? 이 구원론도 여기서 겸해서 말을 했는데 4절에 이렇게 말했습니다. 때가 차매 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 라고 그랬습니다. 여기 속량이라고 하는 단어가 무슨 말인가 하면 뭘 가서 지불하고 돈을 지불하고 살 때 그래서 redeem이라고 영어로는 번역을 했어요. 그래서 값을 지불했다라는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 자녀가 됐는데 우리의 죄와 우리의 죽어야 하는 그 길, 이 모든 것을 우리를 사셨다는 거예요. 하나님의 자녀로 만드셨다고 하는 겁니다. 그런데 뭘로 그 값을 지불하셨는가? 십자가의 사건이라는 거예요. 이 페이멘트를 하셨다는 거예요. 이걸 아는 우리가 말이죠. 믿는다고 하면서 늘 부들부들 떨면서 두려워하고 율법에 매여 산다면 이 세상에 여러 가지 일어나는 일들, 환경과 여건, 뉴스에 들려올 때마다 늘 두렵고 그렇게 산다면 얼마나 어리석은 겁니까? 우리는 당당하게 full right가 있다고 하는 것을 선언하고 있는 겁니다. 하나님의 자손으로 특권을 가지고 있다는 거예요. 이거 확실히 알고 살자고 하는 말입니다. 그래서 다시 6절에 너희가 아들인 고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라 라고 했습니다. 옛날에 지금 제 딸이 가정을 이루고 40대가 됐습니다마는 제 딸이 한 서너 살 됐을 때에 제가 섬기던 교회에서 예배가 끝나고 친교실에 이제 둘러 앉아서 뭐 이렇게 친교를 하고 있는 거예요. 근데 제가 앉아있는 의자의 바로 옆에 제 딸이 이렇게 붙어 앉아 있었습니다. 그런데 교회의 아이들이 늘 그러듯이 엄마, 아빠가 데리고 와서 이제 인사시키고 그러면 또 제가 안아주고 때로 기도도 해주고 무릎에 앉히고 그러는 거예요. 근데 우리 딸하고 비슷한 나이 된 여자아이를 엄마가 데리고 왔어요. 그래서 제가 반갑게 안아주고 그리고 이제 제 무릎에 앉혔어요. 근데 제 딸이 옆에서 그걸 보고서는 못마땅한 거예요. 그 아이를 째려보더니 제 두 무릎 사이로 자기가 아무 말 안 하고 이렇게 가운데로 들어와서 제 왼쪽 무릎에 앉아있는 아이를 자기 엉덩이로 이렇게 밀어서 떨어지게 하는 거예요. 그래서 떨어지는 아이를 제가 이렇게 붙들었죠. 그리고 자기가 그 자리에 앉아서 그 아이한테 내려다보면서 He's my daddy 그러는 거예요.
교회에서 또 이제 뭐 시험을 받을 수 있고 그러니까, 그렇게 하면 안 돼. 그렇게 하면 안 돼. 사랑해줘야지. 근데 솔직히 제 마음속으로는 기분이 굉장히 좋았습니다. 내 딸이 누가 옆에 있던 상관없이 나에 대해서는 이만큼 확실히 알고 있구나. 나의 사랑에 대해서 my daddy라고 하는 거 어떤 상황에서 어떤 환경에서도 자신 있게 할 수 있는 아이구나. 기분이 좋았습니다. 그게 아버지 마음입니다. 7절에 다시 그러므로 네가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라. 우리도 이 Father's Day에 하나님 아버지께 감사하는 Happy Father's Day 찬양하는 날이 되어야 한다고 그랬는데 왜 그렇습니까? 하나님은 여러분의 아버지 하나님이십니다. 그리고 만사를 제쳐놓고 우리가 필요할 때에 달려오시는 하나님. 부족한 거 다 채워주시고 아플 때에 그것을 치유해 주시고 외로울 때에 우리의 마음속에 평화로 사랑으로 채워주시는 He's my daddy라는 겁니다. 무슨 일이 생겨도 우리는 그 앞에서 He's my daddy 할 수 있어야 한다는 거죠. 정신질환을 앓다가 거지가 된 사람이 있었답니다. 자기가 자기 짐들을 이렇게 싸가지고서 돌아다니는데 근데 자기도 모르게 언제부턴가 그 가방 속에 자기 짐 속에 바이올린 하나, 낡은 바이올린 하나가 거기에 섞여 있는 거예요. 그래서 자기 소유였는지 뭐 가족 소유였는지 다 잊어버린 거예요. 정신적으로 좀 앓고 있는 사람이니까. 근데 하루는 배가 고파서 뭘 바꾸어서 이제 돈으로 만들어서 할 게 없나 했는데 막 뒤져보니까 바이올린 이거 혹시 팔아서 내가 점심값이라도 나올 수 있겠는가. 만물상 같은 데 가가지고서는 이거 사시겠습니까? 하니까 5불을 줬대요. 그래서 그 주고 5불을 받아서 갔습니다. 근데 나중에 알게 된 것이 그 바이올린이 1704년에 안토니오 스트라디바리라고 하는 유명한 바이올린을 만드는 사람이 만든 거라는 거예요. 이게 알려지게 된 거예요. 그러니까 금방 몇백만 불 가치가 되는 바이올린이 된 거죠. 그리고 2014년에 4,500만 불로 추정이 된 악기가 됐다고 하는 그런 말입니다. 이 사람은 여러 해 동안 자기가 이 바이올린을 소유하고 있었는데 이 바이올린의 가치를 몰랐던 거예요. 그 비극이죠. 뭐 몰랐으니까 비극이 아니었다라고 말할 수도 있겠지만 모르니까 더 비극 아니겠습니까? 크리스천의 특권은 이렇게 대단한 겁니다. 주 안에 하나님 아들 딸 됨의 부요함, 이 귀한 하나님이 내 아버지라고 하는 복음을 망각하고 사는 비극의 생애가 돼서는 안 되는 겁니다. 그래서 Father's Day에 크리스천 교회가 제일 우선으로 Happy Father's Day라고 할 분은 우리 하나님 아버지이십니다. 우리를 자녀 삼으시는 하나님께 우리에게 독생자 예수를 주셔서 자녀 삼으시고 생명을 주신 하나님께 Happy Father's Day 찬양하는 이 아침이 되기를 바랍니다. 두 번째로는 자녀들에게 주시는 말씀이 있다고 그랬죠. 몇 년 전에 중앙일보에 한국인들 300명 대상으로 설문조사를 했는데 아들, 딸들이 아버지를 생각하면서 이제는 하고 싶어도 하지 못했는데 후회하는 그런 말. 누구나 다 있지 않겠습니까? 근데 그 300명 중에 112명이 이렇게 대답을 했대요. 사랑합니다라고 하는 말을 우리 한국의 문화 정서가 그래서 이게 후회가 됩니다. 아버지한테 내가 사랑합니다라고 하는 말을 못한 거. 그리고
그 다음에 이어서 그 말을 제일 많이 후회하고 그 다음에 건강하세요, 보고 싶어요, 죄송해요, 존경합니다, 고맙습니다, 이런 말들 못한 것에 대한 아쉬움들을 말하더라는 거예요. 아버지의 부재를 아쉬워한 말들은 이미 돌아가셨는데 효도를 못했다, 질병으로 앓으셨는데 좀 더 잘 돌봐드렸을 거야. 어떤 한 참여자는 길게 대답을 하면서 이렇게 말했대요. 아버지가 나 어릴 때 모욕은 수없이 많이 해주셨는데 정작 아버지도 필요할 때 내가 내 손으로 모욕 한 번도 시켜드리지 못한 것이 한이 된다. 모시고 여행을 좀 내가 왜 안 했나? 자주 만나보지 못한 것, 좋아하시는 음식 많이 사드리지 못한 것, 이런 것들이 후회된다라고 말을 했답니다. 에베소서 6장의 첫 부분을 보면 자녀들아 너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 계명이니 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 라고 그랬습니다. 부모 공경을 왜 해야 하는가? 첫째, 이것이 옳으니라 라고 그랬어요. 지난번 어머니 주일에 봤죠. 하나님은 부모 공경을 하나님 공경하는 척도로 여기신다고 그랬어요. 다른 모든 인간관계들 십계명에서 말하는 것 많은데 바로 부모 공경만큼은 하나님을 공경하여야 한다고 하는 그 첫 돌판에 첫 네 계명, 바로 거기에 포함된 5번째 계명으로 거기에다가 포함하셨다라고 하는 거예요. 이게 무슨 말인가 하면 하나님과의 관계에 포함이 되는 계명이다. 부모 공경하는 것은. 그러니까 부모께 잘못하면 나한테 잘못하는 거다. 이런 계명이라는 거죠. 바울이 그 계명을 여기서 반복을 에베소서에서 하더라는 거죠. 둘째, 부모께 잘하면 다 잘 된다는 말이고 장수한다는 약속을 하셨기 때문에 아버지께 해피하게 해드리는 Father's Day가 되시기를 부탁드립니다. 주님 품에 이미 가셨으면 감사로 기억하는 오늘이 되시기를 바랍니다. 그리고 교회에 둘러보세요. 교회도 믿음의 식구입니다. 그래서 교회의 어른들은 나의 아버지라고 생각을 해도 맞습니다. 그래서 기회가 될 때마다 그냥 한번 눈 마주치면 인사만 하더라도 잘하십시오. 교회 어른들에게 잘하십시오. 이게 하나님 축복을 확신하며 잘하는 삶이 되는 겁니다. 아내들에게도 주시는 말씀이 있어요. 그리고 같은 에베소서 5장에 이런 말씀이 있습니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 친히 몸의 구주시니라 라고 그랬습니다. 왜 아버지 날 설교하면서 아내를 끌어들이는가 생각이 드실는지 모르겠지만 잘 들어보세요. 자녀는 엄마가 아버지에게 하는 그대로 배워서 합니다. 그래서 아내들이 꼭 기억하여야 하는 것은 남편 권위를 존중하는 것이 하나님의 창조의 질서라고 하는 것을 알 필요가 있어요. 정말 하나님 말씀에 어긋나는 말을 한다든지 그런 모습으로 그냥 잘 모르고 막 나가는 모습이 있으면 그거 좀 이렇게 그러지 맙시다 하고 얼려야죠. 그렇지만 남편을 가정의 머리로 세워주어야 하는 이것은 아내의 의무라고 하는 거죠. 애들 앞에서 특별히 남편의 권위를 무시하거나 네 아빠 뭐 이런 식으로 한다든지
그를 난처하게 한다든지 그러면 안 된다는 거예요. 남편에게 부족한 점이 있더라도 있죠, 많죠. 아내는 남편을 존경하는 것이 하나님 뜻입니다. 남편을 변화시키는데도 하나님이 쓰신다고 하지 않았습니까? 그런데 하나님께서는 이미 가장 선한 길로 만들어가고 있으신 중이에요. 그런데 남편의 권위를 존중하는 창조 질서대로 아내가 잘하면, 자녀들도 잘하면 가정은 변화가 될 수밖에 없습니다. 남편이 변화되어가는 모습을 비로소 보게 된다는 거죠. 남편의 권위가 인정될 때 가정이 병들지 않고 건강해질 수 있는 겁니다. 그러면 애들도 그걸 따라서 못 보는 것 같죠? 다 보고 그대로 따라합니다. 제가 종종 드리는 말입니다만은 남자의 심리는 단순합니다. 뭐 맛있는 거 찾아다니면서 먹지 않아도 괜찮아요. 하루에 한 끼, 두 끼씩 굶어도 괜찮아요. 뭐 좋은 옷 안 입어봐도 괜찮습니다. 근데 남편이 뭘 먹고 사는 존재인가 하면 그냥 믿어주고 인정해주고 세워주면, 뻔히 알면서도, 내가 그렇지 못한 걸 뻔히 알면서도 그렇게 세워주는 말 한두 마디 해주면 내가 바라는 이상형 남편, 아버지가 차곡차곡 만들어져 가더라고 하는 말입니다. 크리스토퍼 베이컨이라고 하는 텍사스의 검사는 이런 말을 했습니다. 청소년의 탈선의 사회의 큰 문제 중에 하나인데, 청소년의 탈선의 가장 궁극적인 이유는 백발백중 그 아이가 자라는 가정의 아버지상의 부재 때문이다라고 말을 했습니다. 어느 문화권이든 가정 밖에서 무슨 일을 누군가의 도움을 받아서 해야 할 일들이 있습니다. 유능하고 뛰어난 재능을 가진 사람을 고용해서 그 일들을 시킵니다. 근데 집 안에서만큼은 이게 하나님의 디자인이라는 거예요. 집 안에서만큼은 아버지 역할만큼은 이거 대신할 게 없다는 거예요. 어느 누구도 그 자리를 대신해 줄 수 없습니다. 아버지가 무너지면 가정 무너집니다. 아버지가 무너지면 사회가 병이 됩니다. 가정에서 아버지의 역할을 바로 찾을 때 가정도 소망이 있고 교회도 소망이 있고 사회도 소망이 있는 겁니다. 아버지가 아버지다운 아버지가 돼야 합니다. 이걸 어떻게 이루느냐? 자녀와 아내가 그 위치를, 그 권위를 세워줘야 한다는 말이죠. 이 모든 말들은, 이 말도 잘 들어보세요. 가부장적 사회 문화의 주장을 말하는 게 아닙니다. 하나님의 창조 질서입니다. 하나님 앞에서 아내와 남편의 소중함에 차등이 있다고 하는 말도 절대 아니고, 가정의 건강을 위해서 하나님의 뜻인데 가정의 질서라는 게 분명히 있다고 하는 말입니다. Happy wife, happy life라고 하는 말 있지 않습니까? 그 말 맞는 말이죠. 아버지가 행복하면 그 가정이 행복하다라는 말도 맞습니다. 마지막으로 Father's Day에 아버지들에게 하나님이 주시는 말씀 덧붙입니다. 성경은 하나님을 아버지라고 하죠. 왜 그런지 아세요? 아버지 상이 좋으니까. 오늘 말씀에 바울은 하나님은 아바 아버지라고 하지 않았습니까? 이유는 아빠같이 좋으신 분이 하나님이시다. 성경은 아버지를 우리 모두는 세상에 가장 믿을 수 있는 분으로 알기 때문에 나를 아버지라고 불러라 하시는 겁니다. 상상해 봅니다. 요새 아버지 밑에 큰 아이들이 하나님은 아버지 같은 분이다, 아빠 같은 분이다 하면은 와 정말이에요? 그럼 나 하나님 믿을게요. 이렇게 하겠습니까? 아니면 믿으려고 고려를 했다가도 하나님은 아버지가 아빠 같은 사람이야, 아빠 같은 분이야 말하면은 그래요?
그러면 조금 생각해 봐야 되겠는데 곤란하다는 거죠. 아버지로서, 남편으로서 부족한 거 많죠, 정말. 저만 오늘 이 예배를 인도하는 저도 뒤돌아보면 오늘 아침에 그런 생각 많이 했어요. 어제도 후회하는 일이 많습니다. 좋은 아버지가 되셔서 좋으신 하나님을 잘 믿는 가정이 천국과 같은 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 또 내 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 아버지는 하나님이 디자인하신 바 권위의 위치이죠. 이게 하나님 뜻하신 훈계와 양육관입니다. 근데 권위를 부리는 것은 하나님 그런 말 하신 적 없습니다. 아버지가 남편이 권위 부리면 안 돼요. 오히려 집안의 아버지는 하늘의 아버지의 사랑과 자비와 은혜와 희생을 가지고 남편이 되고 아버지가 돼야 하는 겁니다. 아버지는 삶을 통해 가정에서 하나님이 어떤 분이신가를 느낄 수 있도록 해야 할 책임이 있는 겁니다. 아버지는 자식과 아내에게 천국이 어떤 곳인가를 느낄 수 있도록 천국 예표적인 집을 거기 책임져야 하는 존재라고 하는 거죠. 끝까지 우리를 사랑하시고 보호하시는 하나님의 사랑이 아버지를 통해 자녀들에게, 아내들에게 전달될 수 있도록 하는 것이 아버지의 책임입니다. 세상에 우리 모두 많은 인간관계를 이루고 있습니다. 가족관계를 이루고 있습니다. 우리에게 믿음의 대상이 되는 분이 어려서부터 그러나 유일하게 아버지였습니다. 우리에게 필요한 모든 것을 공급하고 부족한 모든 것을 채워주신 분이 아버지 아니었습니까? 아버지는 많건 적건 내가 가진 모두가 나가 이 생명도 다 자녀들의 것이 된 존재가 아버지 아닙니까? 그렇게 내가 태어난 후로는 새롭게 아버지가 된 후로는 그렇게 인생관이 바뀌어 버리는 겁니다. 내 아이가 연약해지면 물불을 가리지 않고 달려와 보호하는 존재가 아버지입니다. 내가 겁이 생기면 위로와 격려의 말로 그 두려움이 사라지게 해준 존재가 아버지 아니었습니까? 세상에서 가장 많이 알고 가장 힘세고 가장 멋진 분이 우리 자랄 때 아버지를 그렇게 알고 있었습니다. 그리고 아버지의 사랑은 엄마와 같이, 근데 또 다른 든든한 면으로 아버지의 사랑은 나에게 이 세상을 마음의 안정감을 가지고 인생의 희망을 가지고 한 인간으로 보람되고 책임있고 힘내서 바르게 살고 열심으로 살도록 인간다운 사람으로 발육하고 성장하도록 없어서는 안 될 존재, 우리의 가장 첫째 존경의 대상으로 우리 곁에 계셨고 우리 기억에 남는 분이 아버지입니다. 그래서 아마도 하나님은 우리도 하나님을 아버지라고 불러라 하시며 생명의 삶으로 초대하시며 신실하신 하나님이 곧 아버지 같다, 너의 영원한 아버지이시다 라고 가르쳐 주시는 겁니다. 여러분, Happy Father's Day. Father's Day에 아버지를 기억하고 감사하며 아버지를 주신 하나님께 또 오늘도 영원토록 우리 아버지가 되신 하나님께 감사드리는 주일이 됐으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 아버지를 축복해 주심에 감사드립니다. 우리에게 아버지가 돼 주심에 감사드립니다. 믿음으로 모든 것이 든든하게 해 주심에 감사드립니다. 하나님을 더욱 잘 믿고 자녀에게, 모두에게 든든한 존재로 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.